بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکھو بولو یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ محمد ثقلین سرکانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انگلش سیکھنے کے حوالے سے یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے اور ایک سیریز چلے گی اس حوالے سے کہ ہم اچھی انگلش سیکھ پائیں۔ پہلے بنیادی چیزوں کو دیکھیں گے، اسی طرح ہم انشاءاللہ ایڈوانس لیول تک جائیں گے۔ جیسے آپ نے تھمبنیل میں دیکھا ہے، اوپر آپ نے دیکھا تھا کہ سمری آف بروکن انگلش، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ 5 الفاظ کے ذریعے انگلش سیکھیں۔ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ کیسے؟ وہی دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی سمری آف بروکن انگلش کہ یہ کیا ہے۔ ایکچولی قصہ کچھ یوں ہے، اگر ہم 15ویں اور 16ویں صدی کی بات کریں، انگریزی کا وجود تقریباً نہ ہونے کے مطابق تھا۔ مطلب زبان کا مطلب ہوتا ہے بولنا، الفاظ، اس کا تلفظ۔ اس وقت کوئی خاص شعور نہیں تھا انگریزوں کے پاس۔ کوئی بی یو ٹی بٹ اور بی یو ٹی بٹ پڑھتا، پی یو ٹی پٹ پی یو ٹی پٹ، اس طرح کا مطلب قصہ تھا۔ تلفظ اپنے ہوا کرتے تھے، ایک ایریا کا کچھ، دوسرے ایریا کا کچھ۔ اچھا، اسی طرح ان کی جو تلفظ کے ساتھ ساتھ سپیلنگز ہوتے تھے، وہ بھی اسی طرح کا ایک قصہ ان کے ساتھ تھا۔ سب سے پہلے سامنے آئے ڈاکٹر جانسن۔ یہ بندہ ماہر زبان تھا، فلاسفر بھی تھا۔ اس کے والد کا بہت بڑا کتب خانہ تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بندہ ایک مرتبہ اگر کتاب پڑھ لے تو اس کے حافظے کا وہ حصہ بن جاتی تھی۔ بحث مباحثے بہت زیادہ کرتا تھا، اور اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جن کے ساتھ یہ بحث کرتا تھا، سامنے والا اگر اس کی بات کو نہیں مانتا تو کیا کرتا ڈاکٹر جانسن؟ مکہ مار دیا کرتا تھا، گھونسے مارا کرتا تھا، باکسر بھی تھا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس بندے کی ایک محنت تھی کہ جی انگلش کو تھوڑا سا اچھا کیا جائے، لیکن انگریزوں کا حال زبان کے حوالے سے برا تھا۔ بتدریج زبان نے ترقی کی۔ پھر اہل یورپ جو ہیں، بالخصوص جو انگریز ہیں، برطانیہ والے، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ نہیں جی، زبان کے ساتھ ابھی بھی کوئی مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہم کچھ کہتے ہیں جن کی انگریزی نہیں ہے، وہ کچھ سمجھتے ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اس کے حوالے سے دیکھا جائے مسئلہ کہاں ہے، تو اس حوالے میں سب سے پہلے جو بہت بڑی ریسرچ کی گئی تھی وہ بی بی سی کی طرف سے تھی، جس میں انہوں نے برطانیہ کے بڑے 4 مایہ ناز اہل زبان اور زبان پہ ماہر لوگوں کو انہوں نے ایک ٹیبل پہ بٹھایا کہ جی اپنی ایک تحقیق کریں، ہمیں بتائیں مسئلہ کہاں ہے زبان کے حوالے سے۔ تو ان میں ایک بہت بڑا نام تھا جی بی شاہ کا، جارج برنارڈ شاہ۔ جی بی شاہ بھی بہت بڑا ماہر زبان، بہت بڑا لکھاری اپنے وقت کا۔ جی بی شاہ نے پھر اپنی سفارشات جو پیش کیں وہ اسی صورت میں پیش کیں، سمری آف اسپوکن انگلش، کہ جی جو اسپوکن انگلش ہے بروکن فارم میں جو آ جاتی ہے، ٹوٹی پھوٹی حالت میں آ جاتی ہے، یہ کیا ہے زبان جو ہماری ہے۔ 2 لفظوں میں اس نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اصل میں معاملہ یہ ہے، جو غیر انگریز ہیں، جن کی انگریزی مادری زبان نہیں ہے، وہ جب بولتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ انگریز بننے کی کوشش کریں۔ اس انگریز بننے کی کوشش میں ٹھیک طرح سے بول نہیں پاتے، انگریزوں کو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ اسی طرح جواب میں انگریز وہ چیز صحیح طرح سے نہیں انہیں بتا پاتے جو انہیں کہنے چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے انگلینڈ میں جاتے، لندن میں جاتے، تو وہ ٹھیک طرح سے گفتگو نہیں کر پاتے۔ جی بی شاہ یہ مشورہ دیتا ہے کہ جی آپ اچھی سے اچھی انگریزی بولنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں، لیکن انگریز بننے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طرح ہمارے ہاں معاملہ بھی یہی ہے کہ جب ہم انگریزی سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو بدقسمتی سے ہمارے سامنے ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ جی انگریزی سیکھ رہے ہو، بہت بری بات ہے، ہماری زبان نہیں ہے، انگریزوں کی زبان ہے، کافروں کی زبان ہے، یہودیوں کی زبان ہے، ہمیں نہیں سیکھنا چاہیے۔ قصہ کیا ہے؟ قصہ یوں ہے کہ اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں، اسلامی تاریخ کو دیکھیں، تو ہمیں یہ چیز سامنے ہمارے نظر آتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف زبانیں سیکھنے کے لیے مختلف ممالک میں بھیجا تھا کہ جی جاؤ سیکھ کے آؤ، سفارت کاری کے لیے، ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے وہ ہمارے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، ہم اپنی بات ان کو کیسے پہنچا پائیں۔
इस ज़माने में अंग्रेज़ी की जो हैसियत है, जो अहमियत है, उससे तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। हर मामले में हमारा अंग्रेज़ी से वास्ता है। तो इस वजह से अंग्रेज़ी की अहमियत बहुत ज़्यादा है और हमें अंग्रेज़ नहीं बनना, लेकिन अच्छी अंग्रेज़ी सीखनी है। उसके लिए हमें फिर क्या करना है? वही जो बात ऊपर की गई है कि 5 अल्फाज के ज़रिए अंग्रेज़ी सीखना। तो वो 5 अल्फाज क्या हैं? वो हम सीखते हैं अभी। तो हम बात कर रहे थे कि 5 अल्फाज जिनके ज़रिए हम इंग्लिश सीख सकते हैं। देखते हैं, सबसे पहली चीज़, सबसे पहला लफ्ज़ जिसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, व्हाट। हमें पता होना चाहिए इस वर्ड में कि सब अंग्रेज़ी क्या है। एक ज़बान, ज़बान का ताल्लुक़ बोलने से है। ज़बान के बारे में ये कहा जाता है कि अहले ज़बान जो होते हैं उनको हक़ हासिल होता है वो ज़बान को जैसे बोलें, वही ज़बान होती है और उसी को ही ज़बान कहा जाता है। अगर उसको हम अपने तरीके से कहने की, बोलने की, लिखने की कोशिश करेंगे, वो गलत हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हम अपनी उर्दू ज़बान को लेते हैं, उर्दू ज़बान के ये अल्फाज ज़रा देखें, ये भी रोज़ा है, ये भी रोज़ा है। अब हमें क्या ज़रूरत है कि इस तरह तो रोज़ा लिखते हैं, इस तरह फिर क्यों लिखते हैं? ऐसे सलमा, ये सलमा है, तो मीम अलिफ माँ क्यों नहीं लिखते? ऐसे वादा, वाओ, ऐन, दाल, हे, ऐसे क्यों लिखते हैं? ऐन की बजाय हम अलिफ भी लिख सकते हैं, मुमकिन है। गलत, गैर लाम तोय क्यों लिखते हैं? ते क्यों नहीं लिखते? फ़ौरन आगे तनवीन अलिफ, ये क्या है? हम यहाँ नून क्यों नहीं डाल देते? लेकिन ये उसलूब है अहले ज़बान का। तो अहले ज़बान ने कहा जी ऐसे ही लिखा जाएगा और ये ऐसे ही ठीक है। तो जब हम उर्दू में ये चीज़ें देखते हैं, यहाँ में कोई एतराज़ नहीं। क्यों? क्योंकि ज़बान का उसलूब ही यही है, ज़बान का तरीक़ाकार यही है और इसी को ही ज़बान कहा जाता है। जब हम उर्दू की बात करेंगे, लाज़मी है हमें फ़ौरन ऐसे लिखना पड़ेगा, हमें गलत ऐसे लिखना पड़ेगा, हमें सलमा ऐसे लिखना पड़ेगा। हम इस रोज़े को भी रोज़ा पढ़ेंगे और इस रोज़े को भी रोज़ा ही पढ़ेंगे। इसी तरह हमें ये वर्ड समझने की ज़रूरत है, क्या? कि अंग्रेज़ी एक ज़बान है और जिस तरह अहले ज़बान बोलते हैं, ज़बान का ताल्लुक़ तो बोलने से है, मतलब जिस तरह अहले ज़बान बोलते हैं, जिस तरह अहले ज़बान लिखते हैं, वही ज़बान है और वही ठीक है। तो अहले ज़बान क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, आगे हमारे लिए थोड़ा-सा मसला हो जाता है कि अहले ज़बान में फिर ये ब्रिटिशर भी आ गए, बरतानिया वाले अंग्रेज़ जो हैं, ये आ गए, फिर आगे अमेरिका वाले अंग्रेज़ आ गए। तो इनकी अपनी एक ज़बान है, अपना एक तर्ज़ है, बरतानिया वालों की अपनी है। हमारे साथ क्या है? हमारे साथ मामला ये पिंग्लिश का है, मतलब जो पाकिस्तानी इंग्लिश हम बोलते हैं, इसको पिंग्लिश कहा जाता है। मसला कहाँ है? पहले अर्ज़ किया जा चुका है, ज़बान का ताल्लुक़ बोलने से है। तो जब हम ज़बान सीखने की बात करेंगे, ज़बान की बात करेंगे, तो बुनियादी चीज़ जो होगी उसका तलफ़्फ़ुज़ होगा। गलती कहाँ करते हैं? बुनियादी तौर पे पहले ही हम गलती करते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम हरूफ़ ताजी पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं इंग्लिश के, वहाँ साउंड्स की बात होती है, तलफ़्फ़ुज़ की बात होती है, मखारिज की बात होती है। तो मखारिज में हम क्या करते हैं? मिसाल के तौर पे जैसे ये है CH, के, पी, क्यू, टी, ये वो तरीक़ाकार है जिसे हम पाकिस्तानी तर्ज में पढ़ते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रिटिशर इसको ऐसा नहीं पढ़ते, अमेरिकन इसको ऐसा नहीं पढ़ते। है क्या? असल में क्या है? सी की जब हम हार्ड साउंड लेते हैं, ये हम आगे जाकर तफ़सीलन इस पे हम बहस करेंगे, तो ये काफ नहीं होता, खाफ होता है। कैट, सी फॉर कैट। इसी तरह CH, ये चे नहीं होता, जैसे हम कहते हैं ये चिन, चिन नहीं है, दिस इज कॉल्ड छिन। छे की आवाज़ छिन। इसी तरह के है, कॉफ नहीं है, किंग नहीं है, काइट नहीं है, किंग, काइट। इसी तरह पी है, पे नहीं है, हम कहते हैं पॉट, पिलो, पिंक, बिल्कुल नहीं है, पॉट, पिलो, पिंक।
इसी तरह क्यू है, इसकी आवाज़ भी के ही की तरह है, के नहीं है, काफ की आवाज़ नहीं है। क्वीन, क्विल्ट, क्यू। इसी तरह टी है, टी की आवाज़ बिल्कुल नहीं है, 10 जैसे कहते हैं, 12 जैसे कहते हैं, 20 जैसे कहते हैं, बिल्कुल नहीं है, टी की तरह है ये। 10, 20, ठीक। तो ये हमारे साथ है तलफ़्फ़ुज़ का मसला, इसको समझने वाली ज़रूरत है। इसी तरह जब हम बात करते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं? राइटिंग, डूइंग, समथिंग, सेंटेंस, 20 और वाटर। अब हमारे साथ मसला ये भी है कि अमेरिकन और ब्रिटिशर जो हैं, इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे वो आखिर में ये जी वाली आवाज़ है, अंग्रेज़ इसको नहीं पढ़ता, चाहे अमेरिकन हो चाहे ब्रिटिशर हो। वो कैसे पढ़ता है? वो पढ़ता है राइटिंग, डूइंग, समथिंग, आखिर में नून की आवाज़ देता है। राइटिंग, डूइंग, समथिंग, समथिंग नहीं कहता। इसी तरह हम सेंटेंस कहते हैं, ब्रिटिशर जो है वो सेंटेंस कहता है, अमेरिकन इस टी को साइलेंट कर देते हैं, इस टी को सिनेंस कहते हैं। अब हम इसको 20 कहते हैं, ब्रिटिशर कहता है 20, ठी की आवाज़ ना। तो अमेरिकन क्या करते हैं? अमेरिकन ये टी गुम कर देते हैं, 20, 21, 22, 23, वो टी को पढ़ते ही नहीं, सिरे से साइलेंट कर देते हैं। अच्छा, अब ये हम इसको वाटर कहते हैं, ब्रिटिशर क्या कहते हैं? वाटर। अमेरिकन क्या कहते हैं? वाटर। इस टी की आवाज़ को वो डाल में तब्दील कर देते हैं। ये थोड़ा सा है, मतलब जब हम बात कर रहे होते हैं तलफ़्फ़ुज़ की, ज़बान है ये तलफ़्फ़ुज़ का नाम, इसको बोला कैसे जाता है। जी, तो ये मामला था तलफ़्फ़ुज़ का, ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, परेशान कर देता है। अमेरिकन अपनी बात कर रहे होते हैं, ब्रिटिशर अपनी बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम इन चीज़ों को आगे लेके चलते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। अब उन्हीं चीज़ों का जवाब आगे हमारे पास आ रहा है। पहले हमने देखा था व्हाट, ज़बान है एक, और ज़बान को बोला किस तरह जाता है, ये हम देख चुके हैं। इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अंग्रेज़ी एक ज़बान है जिसका ताल्लुक़ बोलने से है, अल्फाज से है, तलफ़्फ़ुज़ से है। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे है हू। कौन? मैं खुद, जो अपने आप को अंग्रेज़ी सिखा सकता हूँ। कैसे? हम अपने माजी को देखते हैं। माजी में मेरे जहन में बहुत सारा एक ज़ख़ीरा अल्फाज है अंग्रेज़ी के हवाले से, अंग्रेज़ी ज़बान के हवाले से। ये अलग बात है, ठीक या गलत। जितना अनपढ़ बंदा हो उसको भी अंग्रेज़ी का बहुत सारा पता है। मोबाइल का पता है, मोबाइल अंग्रेज़ी लफ्ज़ है। सिम का पता है, गिलास का पता है, स्लीपर का पता है, कार का पता है। सारे ये जितने अल्फाज हैं अंग्रेज़ी के हैं। तो अमूमी तौर पे ये कहा जाता है कि मिडिल फेल बच्चा जो होता है कम से कम उसके पास भी 3000 अल्फाज होते हैं अंग्रेज़ी के। इसका मकसद ये है कि जब हम बात करेंगे दूसरे लफ्ज़ की, हू की, तो हू में मेरे सामने जो जवाब आएगा, मुझे जो चीज़ समझनी है कि मैं बज़ाते ख़ुद और मेरे पास जितना भी अंग्रेज़ी का ज़ख़ीरा अल्फाज है, जो ग्रामर मैं जानता हूँ, उसको अपने दिमाग में ज़रा ठीक तरह से सामने ले आओ। तीसरे नंबर पे व्हेन, कब, अभी। मतलब ये है कि आज ही से मैंने ये तय करना है कि बस अब मैंने इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश सीखनी है। तो कैसे होगा? यूँ कि मेरे पास जो भी माजी का इल्म है अंग्रेज़ी के हवाले से, मैं अब उसकी करेक्शन की तरफ जाऊँगा, अब उसकी दुरुस्तगी की तरफ जाऊँगा कि मेरे पास जो भी अल्फाज थे, क्या ये उसी तनाजुर में हैं जिस तरह अब मैं देख रहा हूँ, जो तलफ़्फ़ुज़ अब मैं सीख रहा हूँ, जो तलफ़्फ़ुज़ अब मैं सुन रहा हूँ, क्या वैसा ही मेरे पास इल्म है? अगर उसमें कुछ कमी बेशी है तो उसको ठीक करते जाना है। वेयर, हर जगह। हर जगह से मुराद ये है, कहाँ अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती, कहाँ नहीं देखी जाती, कहाँ नहीं सुनी जाती,
موبائل، ٹی وی، مارکیٹ، اسکول، کہاں ہر جگہ یہی معاملہ ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، کہیں اچھی انگلش ہوتی ہے، کہیں بری انگلش ہوتی ہے۔ اب اس میں ہم نے فرق محسوس کرنا ہے کہ اچھی انگلش کہاں ہے، اس کو ہم نے لے لینا ہے، اڈاپٹ کرنا ہے۔ اور بری انگریزی کی جب بات ہوگی تو میرے ذہن میں آئے گا اچھا یار میرے ذہن میں بھی یہی چیز تھی جس کو میں نے اب کریکٹ کرنا ہے، جس کو میں نے اب ٹھیک کرنا ہے۔ ہاؤ، کیسے؟ اس کے لیے میری اپنی پریکٹسز کس طرح؟ ٹی وی ٹی فارمولہ کے تحت ٹرانسلیشن، ووکیبلری اور ٹاک۔ ٹاک مین ٹاک ود مائی سیلف، اپنے آپ سے بات کرنا۔ ٹرانسلیشن کی اگر بات کریں، ترجمہ کرنا، اپنی زبان کو انگریزی میں ترجمہ کرنا، دوستوں کی باتوں کو جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی قسم کی تو اس کو ٹرانسلیٹ کرنا۔ اس کو ٹرائی کیجئے، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، بہتری نظر آئے گی۔ بولنے کی طرف جائیں گے، سیکھنے کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد ووکیبلری، ذخیرہ الفاظ پڑھانا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پہ آج میں نے جی ذخیرہ الفاظ پڑھنا ہے صرف کلاس روم کے بارے میں۔ اب کلاس روم کے بارے میں جی اس میں ٹیچر بھی ہے، اس میں ٹیبل بھی ہے، اس میں چیئر بھی ہے، چاک بھی ہے، وائٹ بورڈ بھی ہے، روم بھی ہے۔ تو یہ ووکیبلری ہم بڑھاتے جائیں گے۔ کل ہم نے کچن کے حوالے سے بات کرنی ہے، پرسوں ہم نے بکس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ ووکیبلری اس طرح بڑھاتے جائیں گے۔ جب یہ ہم ہفتہ، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینے تک یہ چیز کر لیں گے، پھر آگے تیسرے نمبر پہ ہے ٹاک، کمیونیکیشن۔ ٹاک ود یور سیلف، اپنے آپ سے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا؟ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم جب بھی کوشش کرتے ہیں بولنے کی تو ہمارے ذہن میں پہلی جو چیز آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے سامنے والا کیا کہے گا۔ وہ یہی سمجھے گا جی یہ تو بری انگریزی بولتا ہے، اس کو تو انگریزی آتی نہیں ہے۔ بولنے دو، کہنے دو، ہم بولیں گے تو سیکھیں گے نا۔ اگر اتنی بھی شائنس ہے ہمارے اندر تو اس کا طریقہ کار یہی ہے، پھر ہم کیا کریں؟ اپنے آپ سے بات کرنا شروع کر دیں تنہائی میں۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کی ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں۔ ریکارڈنگ کیسے؟ موبائل ہر انسان کے پاس ہے، ہر بندے کے پاس ہے۔ 1 منٹ کی ریکارڈنگ کریں کسی بھی ٹاپک پہ جو آپ کو اچھا لگے۔ روٹین میں سینکڑوں ٹاپک تو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، گھر کے معاملات لے کے، اسکول کے معاملات لے کے، دفاتر کے معاملات لے کے۔ اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ 1 منٹ کی ریکارڈنگ کریں اپنے موبائل پہ۔ ریکارڈنگ کرنے کے بعد پھر اس کو سنیں، پتہ چل جائے گا کہ اس میں غلطی کون سی آ رہی ہے۔ پروننسیشن کی غلطی ہے، تلفظ کی غلطی ہے، گرامر کی غلطی ہے، کس چیز کی غلطی ہے۔ اچھا، دوبارہ جب آپ سنیں گے تو آپ اس کو درست کر پائیں گے، اس کی کریکشن ہو جائے گی۔ دوبارہ اس کو سنیں گے، اس کو ریموو کریں، ایک اور نئی ریکارڈنگ کریں، اس میں دوبارہ یہی ایسا ہی کریں معاملہ۔ 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 8 مرتبہ، 10 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ میری انگریزی خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے، آج جو ہماری ڈسکشن تھی وہ یہ تھی کہ سمری آف بروکن انگلش کیا ہے۔ اس میں یہی چیز سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ جو ہم نے ہوا بنایا ہوا ہے نا انگریز بننے کا، انگریز نہیں بننا۔ اچھی انگریزی سیکھنی ہے، انگریزی کو ایک زبان کے طور پہ لینا ہے، اور زبان کے جو اسلوب ہے، زبان کا جو اصل تلفظ ہے، ویسا بولنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم ان کی زبان سمجھ بھی پائیں۔ انگریز بولتا ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو جب ہم ان کو اس تناظر میں دیکھیں گے یقینی طور پہ ہم اچھا سیکھیں گے، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ سنت صحابہ ہے مختلف زبانیں سیکھنا۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جی 5 الفاظ کے ذریعے جی پہلے ہم نے واٹ کی بات کی کہ جی واٹ انگریزی ایک زبان ہے، اس کو بطور زبان ہی لینا ہے۔ اس کی جو بھی خصوصیات ہیں، اس کا خاص طور پہ جو تلفظ ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے، امریکن کا بھی، برٹشر کا بھی۔ اس کے بعد کون کر سکتا ہے، ہم نے بات کی، ہو کی بات کی، وین کی بات کی، ویئر کی بات کی، اور ہاؤ کی بات کی۔ اس میں سارا کچھ میں ہی تھا، مطلب میں اپنے آپ کو سکھا سکتا ہوں اپنے ماضی کے علم کو لے کے، جو میرے پاس اگر چیزیں غلط رنگ میں تھیں ان کو ہم ٹھیک کرتے جائیں گے۔ کیسے؟ سورس کیا ہوگا؟ آپ کا یہ چینل،
सीखो बोलो। सीखो बोलो सिर्फ इस वजह से बनाया गया है कि जो हमारे उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, जो हमारे मदारिस के बच्चे हैं, और वो लोग जो ज़िमनी तौर पे पढ़ना लिखना जानते हैं और चाहते हैं कि अच्छी इंग्लिश सीखें, उनके लिए ये चैनल है। हम क्या करेंगे, हम इंशाल्लाह अभी ये बुनियादी लेक्चर हमारे होंगे, बुनियादी डिस्कशन होगी। आगे भी जो लेक्चर आ रहे हैं वो बिल्कुल बुनियादी नोयत के होंगे, लेकिन बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, ताकि जो अंग्रेज़ी ज़बान है उसको उसी ज़बान में हम सीखें, हम बोलें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और ख़ास तौर पे आज की जो डिस्कशन से आपने सीखा कमेंट लाजमी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।